কি কারণে ঘটেছে সেটা পুলিশ তদন্ত করছে। সাদ্দাম মানে আমার ব্যারাকপুরের ছেলে না, বা সদরবাজার অঞ্চলে থাকে। এখন যে ঘটনায় ঘটুক, ব্যারাকপুরের তো সাধারণত এই ধরনের ঘটনাটা হয় না, বা আমি এটারও খুব নিন্দা করছি যে যাকেই করুক পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আমার যথেষ্ট প্রশাসনের উপর আস্থা আছে, এটুকু আমি। সাদ্দাম তোলাবাজি করে বলে অভিযোগ করছে। সে কে কী করছে না করছে, যেহেতু আমার এলাকার ছেলে হলে আমি বলতে পারতাম। তৃণমূল নেতার ভাই এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কি বলবেন? কিন্তু আমার এলাকার ছেলে হলে আমি বলতে পারতাম, কিন্তু যাই হোক। আপনার পৌরসভা এলাকারই তো আছে। আমার পৌরসভার এলাকায় ঘটনাটা ঘটেছে, কিন্তু ওই এলাকার ছেলে না। পুলিশ এটাকে যথেষ্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়ে তদন্ত করছে এবং আমার যথেষ্ট আস্থা আছে যথাযথ ব্যবস্থা হবে। तो रात में ड्यूटी जाती, सुबह ड्यूटी जाती हूँ, रात में आती हूँ। मेरा हस्बैंड मेरे को डेली लेने और लाने छोड़ने जाता है। चाहे तो आप लोग सीसीटीवी वहाँ का स्टेशन का देख सकते हैं। मेरा हस्बैंड हमको लाने गया था। हम बैरकपुर स्टेशन 11:15 में उतरे हैं। 11:15 के बीच में हम उतरे। मेरा हस्बैंड हमको लेने आया है। हम लोग लेके हम अपने हस्बैंड के साथ पीछे गाड़ी में बैठे हुए हम लोग आ रहे थे। तो क्या हुआ, अचानक से झगड़ू जो बोल के है दिलीप प्रमाणिक, ठीक है, वो ऐसे रॉड लेके वर्धमान तालाब के पास ऐसे खड़ा हो गया था। उसके हाथ में एक स्टील का रॉड था इतना बड़ा, ठीक है, स्टील का रॉड था। तो हम उसको अपने हस्बैंड को बोला कि स्टील का रॉड है लेके ये खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? तो एक काम करो, इससे कोई बातचीत करना नहीं है, इसके पास से गाड़ी घुमा लो, इससे कोई बातचीत। तो मेरा हस्बैंड क्या किया, उसके बगल से गाड़ी घुमा लिया। गाड़ी घुमा के हम लोग आगे जा रहे हैं तो वो पीछे से गाड़ी लेके चेस करते हुए हम लोग के पीछे दौड़ा है। गाड़ी लेके दौड़ के हम लोग के सामने आके मेरा हस्बैंड के सामने आके बोला है, गाली गुप्ता देने लगा। अब गंदा गंदा गाली तो मैं आपके सामने दे नहीं सकती। उसके मम्मी के ऊपर, उसके पापा के ऊपर, मेरे ऊपर देके गाली देने लगा कि तुम मेरा नाम देके पैसा कमा रहे हो। मेरा हस्बैंड बोला, हम तुम्हारा नाम देके पैसा क्यों कमाएंगे, तुमको जो भी बोल रहे हैं। हम उसको बोला, झगड़ू को, कि तुम इतना रात को रॉड देके क्यों घूम रहा है, किसको मारने का प्लानिंग है? तो हमको बोल रहा है कि हमको बोला कुछ नहीं, हमको धक्का मारा। हमको जब धक्का मारा, मेरा हस्बैंड मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए गाड़ी छोड़ा। गाड़ी छोड़ने के बाद उससे बाताबाती होने लगा। बाताबाती होते होते वो क्या किया है, एक और कोई था, वो लोग कहीं से आता होगा, बिट्टू बोल के हैं, वो लोग आ रहा था, उसको पीछा करने गया। फिर हम लोग अपना गाड़ी में बैठे हैं, हम लोग जाने लगे। फिर हम लोग को चेस किया है। चेस करके मेरा हस्बैंड के ऊपर पीछे रॉड था उसके यहाँ पे, वो रॉड निकाल के मेरे हस्बैंड के ऊपर मारने गया। तो मेरा हस्बैंड ऐसे करके रोक लिया। उसको बोल रहा है, देख मार पिया हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रंक में था, भूड़ी बाजार में। তো অভিযোগ তো আপনার হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে। हाँ, तो मेरा हस्बैंड ना मेरा हस्बैंड उसको मारने सेल्फ डिफेंस में, वो उसके ऊपर सेल्फ डिफेंस। आपके ऊपर कोई अगर बड़ा रॉड से अगर हाथ मारेगा, हाँ जानती हूँ मैं, वो एक एंटी सोशल क्रिमिनल एनडीपीएस खाया हुआ आदमी है। वो उसको কোন দল করে? আমরা তৃণমূলই করি। আমরা তো আমার ওর সাথে কিছু ছিলই না, ঠিক আছে। অভিযোগ করছি আপনার বড়ের সঙ্গে থাকতে হবে। দেখুন, জগদ্দল বিধানসভায় মানুষ কেন যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেন, এটাই একটা বড় প্রশ্ন। পুকুর ভরাট থেকে নিয়ে, মহিলাদের উপরে অত্যাচার থেকে নিয়ে, ওখানে তোলাবাজি থেকে নিয়ে, আজকে হয়তো বিজেপি কর্মী বাড়ি লোক মার খেয়েছে, তো তৃণমূলের কর্মী রোজ মার খায় ওখানে। আজকে যেরকম কাছড়াপাড়াতে তৃণমূল কর্মীদের আমার সঙ্গে মানে তৃণমূলের এক নেতার সঙ্গে না থাকলে তার ক্লাব ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, অফিস ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তার দোকান ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এইসব চলছে। এখানেও সেম পজিশন আছে। এই বিজেপি মহিলা ওখানে একটা, আপনি জানেন 2021-এ একজন মহিলাকে খুন করা হয়েছিল, শোভারানী মণ্ডল। সেই যারা আসামিরা খুন করেছিল তাদেরকে কোর্ট অর্ডার দিয়েছে যে ডিস্ট্রিক্টে না থাকতে সেই আসামিগুলোকে নিয়ে ওখানকার বিধায়ক ঘুরে বেড়ায়, সঞ্জয় মিস্ত্রিকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তো দেখুন, বাংলায় তালিবানি শাসন শুরু হয়েছে, শরিয়া কানুন লাগু হয়ে গেছে। এবার এই শরিয়া কানুন লাগুতে এই ধরনের কোনো ঘটনাকে আপনি খারাপ বলবেন না, খারাপ বললে আপনার উপরে মামলা হতে পারে। শরিয়া কানুন এখানে লাগু হয়ে গেছে,
এখন যারা ভোট দিচ্ছেন, যারা কিছু লোক 1000 টাকার নিয়ে ভোট দিচ্ছেন, কিছু লোক পুকুর ভরাট করার জন্য ভোট দিচ্ছেন, ওয়েট করুন। 2026-এ যদি মমতা ব্যানার্জি শাসনে চলে আসে, এখানে সরিয়া কানুন অফিসিয়ালি লাগু হবে। এখানে ভারতবর্ষে তিরঙ্গাটাকে সরিয়ে ওখানে একটা নতুন তিরঙ্গা, নতুন একটা ঝান্ডা এখানে লাগানো হবে। তখন দিল্লিও বসে বসে দেখবে। আর বাংলায় মানুষ যে বহু লড়াই করার পরে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উনি লড়াই করে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন পশ্চিমবাংলাকে। সেই পশ্চিমবাংলা আবার ওই নতুন একটা বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে, যার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তার জন্য অপেক্ষা করুন। কিন্তু বাংলার মানুষ তো নিজেকে অনেকটা সারা ভারতবর্ষে পৃথিবীর মানুষকে নিজেকে উপরে ভাবেন। তাহলে যারা উপরে ভাবেন তারা ওয়েট করুন 26 সাল। যদি মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় চলে আসেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন এখানে কিন্তু তালিবানি শাসন, সরিয়া কানুন লাগু হয়ে যাবে। প্রতিদিনই আপনি তো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিজেপি যারা কর্মী মার খাচ্ছেন, সরব হচ্ছে, এমনকি হাইকোর্ট পর্যন্ত আপনি ট্যাগ করে জানাচ্ছেন, তারপরেও ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কে নেবে ব্যবস্থা? কে নেবে ব্যবস্থা? প্রশাসনের আঙুল হেলানি ছাড়া এটা হয় নাকি? কোন অপরাধী আছে যার ক্ষমতা আছে এইসব করে দেবে? যারা করছে তাদেরকে পিছনে পার্টি আছে, দল আছে, তাই জন্যে করছে। নাহলে ওদের ক্ষমতাটা কতটুকু? পাবলিক তো পিটিয়ে মেরে দেবে এইসব লোকগুলোকে। কিন্তু এখানকার পুলিশ, এখানকার পুলিশ কমিশনার, এখানকার থানা দরোগা সবাই তো এইরকম কাজ করে যাচ্ছে।